गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट आपणे जे पेलू यूनिट हतुं एनो रीड वन शीख्या हता के अरुणिमा सिन्हा विषे के अरुणिमा सिन्हा छे एक वॉलीबॉल प्लेयर है अपना देशना अने शुं कीधुं के एणीए घणी बधी मुश्केलीओ छे एनो पण सामनो कर्यो हतो। जेम के एमां कीधुं हतुं के एनो एक पग न होवा छतां पण तेणे एवरेस्ट शिखर है सर कर्यो हतो के एवरेस्ट शिखर पर चढ़्या हता के जे ते विश्वना त्रीजा नंबरनु टोचनु शिखर है के त्यां तेओ सर करी चूक्या हता। एटले के टूंकमां शुं कीधुं के ए लेसनमां आपणे समजाव्युं हतुं के तमे गमे तेवी तमारामां कोईने कोई खामी होय छतां पण तमे कोईपण कार्य छे ए सफलतापूर्वक करी शको छो के तमारे क्यारेय हिम्मत हारवी न जोईए के तमारामां जे खामी रहेली छे ए दुनिया समक्ष न लाववी जोईए के मारामां आ खामी छे तो हूँ आ कार्य नहीं करी शकूँ। परंतु गमे तेवी व्यक्ति होय के धारे तो ए पोतानुं इच्छित कोईपण कार्य छे पछी ते गमे तेवुं मुश्केली भर्युं कार्य होय तो ए करी शके छे। जेम अरुणिमा सिन्हा छे एक पग न होवा छतां पण ते एक आर्टिफिशियल लेग द्वारा एवरेस्ट शिखर सर कर्या हता। तो आपणे तो एवुं छे के घणी वखत आपणे तो बधुं होवा छतां पण एवुं हिम्मत हारी जाए छे के आ कार्य छे ए माराथी थई शकशे नहीं कि हजी तो आपणे कोई नवुं कार्य मानी लो कि कांई काम करवानुं कीधुं ए पहेला ज आपणे नेगेटिविटी लई लईए कि नेगेटिव कि ना आ काम हूँ नहीं करी सकूँ ए मारे ताकतनी वात नथी। परंतु राइटर छे अरुणिमा सिन्हा खुद पोते छे शुं कहे छे कि गमे तेवी मुश्केली आवे जीवन में कि तमारामां कोईपण प्रकारनी गमे तेवी खामी होय तो पण तमारे हिम्मत हारवी न जोईए अने हमेशा के कार्य उच्च सपना जोवा जोईए अने कार्य छे ए करवा माटे के सिद्धि हासिल करवा माटे मेहनत करवी जोईए। एवी ज रीते हवे आव्युं आपणे रीड टू के ध वाइल्ड सेवियर के जंगली जे बचावनार जे सेवियर एटले के बचावनार आपणे कहीए ने ए आ रीड में केवुं छे के रामसिंह नामे एक जे वेंडर तो कई माणस है रामसिंह नामनो ए जे ते पर्वत पर जई अने एक गाम थी बीजे गाम जे देशी ओसड़िया होय के कीमती पत्थरों होय ए वेचे छे। अने एवी ज रीते अलीभाई नामनो व्यक्ति है एक पर्वत में एक गाम थी बीजे गाम ने एक शहर थी बीजे गाम अलीभाई है जाए छे अने ते आ देशी ओसड़िया ने कीमती पत्थरों ने बधानु वेचे छे। एवी ज रीते ते एक दिवस एमना जे हमेशनी जेम ए वेचवा माटे गाम के शहर में जता होय एवी रीते एनुं एक मित्र जेवा कि रामसिंह छे एना घरे ते जाय छे अने ए लोको तेने फोर्स करे छे कि तमे अहीं रोकाई जाओ। एटले ते ए पहेला तो कहे छे कि हूँ एक ज रात अहींया रोकाईश परंतु ए लोको खूब फोर्स करे छे एटले पछी ते 2 रात दिवस छे ते त्यां रोकाय छे अने रोकाय छे त्यारे ए पछी एमना जे रामसिंहना छोकरा छे एने एक दीकरो अने दीकरी छे के ए अर्जुन अने नीलम एवं नाम है लगभग तो के ए लोको छे एनी पासेथी कहे छे कि तम एने जे जंगल में अनुभवों थता होय कि जंगलनी जे कांई एवी जंगलनी वात छे ए कहो त्यारे तेओ राते ज्यारे खाई पी अने पथारी में बैठा होय छे त्यारे ते एनी वात जंगल में एने जेवा अनुभव थया होय एनी वात कहे छे। तेमां एने एक वखत जे अनुभव थयो हतो एना विषे ते आ वात कहे छे कि एक वरु छे तेनी सामे सॉरी के सिंहणना बच्चा छे ए पण केवा सफेद के हिम चीता आपणे कहीए ने के एना बच्चा छे जोवे छे ने त्यारे तेने त्यां सिंहण छे ए पण त्यां जोवा मळे छे ने एमां ए पेलो एक रीछ छे ए केवी रीते तेनी समक्ष देवदूत बनी अने तेमनुं जीवन छे ए बचावे छे। एटले ते पेला रीछने देवदूत कहे छे अने एनुं जीवन बचावे छे एटला माटे के केवी रीते पोतानुं जीवन बचावे छे अने के शा माटे एने देवदूत पेला रीछने कह्युं एना विशेनुं आखुं जे वर्णन छे आ रीड 2 में वर्णववामां आव्युं छे कि जेनो आपणे आज अभ्यास करीशुं। नाउ स्टडी धीस रीड के नीलम केम डेशिंग एटले के रेपिडली एकदम झड़पथी
ડેશિંગ ઇન્ટુ ધ હાઉસ શાઉટિંગ જોયફુલી. શાઉટિંગ એટલે કે બરાડા પાડવા, રાડો પાડી. જોયફુલી એટલે કે આનંદથી. કે નીલમ છે એ એક દિવસ કે નીલમ કેમ ડેશિંગ ઇન્ટુ ધ હાઉસ શાઉટિંગ જોયફુલી. કે કેમ છે એ કોનું વીટું છે? તો કે ગોનું વીટું કેમ. કમનું વીટું કેમ. કમ કેમ કમ. કે નીલમ છે એ એકદમ બરાડા આનંદથી રાડો પાડતી દોડી આવી. અલીભાઈ હેઝ કમ. અલીભાઈ હેઝ કમ કે અલીભાઈ આવ્યા છે, અલીભાઈ આવી ચૂક્યા છે. કે કમ છે એ અત્યારે શું, જો કયો ટેન્સ થયો? અલીભાઈ હેઝ કમ, તો કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. અને પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં હંમેશા કોનો ઉપયોગ થાય? તો કે સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે હેવ કે હેઝનો ઉપયોગ થાય. અને હેવ અને હેઝની સાથે હંમેશા શું આવે? ભૂતકૃદંત એટલે કે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ V3. તો કે V3 આ કમ છે કોનું V3 છે? તો કે કમ કેમ કમ. અલીભાઈ હેઝ કમ. અલીભાઈ હેઝ કમ કે અલીભાઈ આવી ચૂક્યા છે, અલીભાઈ આવી ચૂક્યા છે. All the members of Ramsingh's family went running out to see, and there he was, a tall man with broad shoulders, red cheeks, and nose and whitish complexion. જો કેવા છે અલીભાઈ? તો કે ઓલ ધ મેમ્બર્સ ઓફ રામસિંગ્સ ફેમિલી, કે રામસિંહનું આખું પરિવાર છે એ રનિંગ આઉટ ટુ સી, કે તેમને જોવા માટે બહાર આવી ગયું. વેન્ટ એ કોનું છે? તો કે ગોનું. ગો વેન્ટ ગોન. એન્ડ ધેર હી વોઝ, અને ત્યાં તેણે શું જોયું? તો કે એ અ ટોલ મેન, કે એક ઊંચો માણસ, વિથ બ્રોડ શોલ્ડર, કે જેના પહોળા ખભાઓ હતા. રેડ ચીક્સ કે લાલ. રેડ ચીક્સ એટલે કે ગાલ, કે જેના ગાલ છે તે રતાશ પડતા હતા, લાલ હતા. શું? તો કે રેડ ચીક્સ એન્ડ નોઝ, કે ગાલ અને નાક છે એ રતાશ પડતા હતા. એન્ડ વેટિશ કોમ્પ્લેક્શન, અને તેનો દેખાવ છે એનો ગ્રુપ છે કેવું હતું? તો કે વિટિશ કોમ્પ્લેક્શન એટલે કે ઘઉં વર્ણો હતું. હી વોઝ ડ્રેસ્ડ ઇન વોર્મ થીક લોંગ વુલન કોટ, કે તેણે કેવા કપડાં પહેર્યા હતા? તો કે વોર્મ એટલે કે ગરમ, હુંફાળો. થીક લોંગ વુલન કોટ એટલે કે જાડો અને લાંબો જે ગરમ કોટ છે એ પહેર્યો હતો. ટાઈટ ટ્રાઉઝર, અને પેન્ટ છે એ કેવું હતું? તો કે એકદમ ટાઈટ. બિગ લેધર બૂટ્સ, અને મોટા જે લેધરના ચામડાના બૂટ આવે એ પહેર્યા હતા. એન્ડ બ્રાઉન ફર કેપ, અને ભૂરા કલરની કે રૂવાટીવાળી ગરમ ટોપી છે એ પહેરી હતી. વિથ અ બ્રોડ સ્માઇલ ફૂલ ઓફ વાર્મ, રામસિંહ હગ્ડ હિમ એન્ડ સેડ, કે એક મોટા સ્મિત સાથે અને આનંદથી રામસિંહ છે તે તેને હગ કર્યા, ભેટી પડ્યા અને કહ્યું કમ ઇન, કે અંદર આવો, અંદર આવો. યુ આર મોસ્ટ વેલકમ માય ફ્રેન્ડ, કે તમારું ખૂબ અહીં સ્વાગત છે. અલીભાઈ પેટેડ એવરીવન એન્ડ સ્પોક લવિંગલી ટુ each member of the family in his thick strong voice, and made himself comfortable on કોચ. કે શું કીધું? કે અલીભાઈ પેટેડ એટલે કે થપથપાવું. એવરીવન એન્ડ સ્પોક લવિંગલી, કે તેમના રામસિંહના પરિવારના દરેક સભ્યોને થપથપાવ્યા, અને જેમ આપણે પીઠથી આમ શાબાશ આપીએ એવી રીતે કે થપથપાવ્યા. અને શું કીધું? કે સ્પોક લવિંગલી. સ્પીકનું વીટું છે સ્પોક, કે સ્પીક, સ્પોક, સ્પોકન. કે સ્પોક લવિંગલી, કે એકદમ પ્રેમથી બોલ્યા. ઈચ મેમ્બર ઓફ ફેમિલી ઇન હિઝ થીક સ્ટ્રોંગ વોઇસ, કે તેના જાડા અને ઘોઘરા અવાજથી પરિવારના સભ્યો સાથે પ્રેમપૂર્વક બોલ્યા. મેડ હિમસેલ્ફ કમ્ફર્ટેબલ ઓન અ કોચ. કોચ એટલે કે સોફા. અને પછી પોતાની જાતને આરામદાયક રીતે પેલા સોફા પર બેઠા. મધર પ્રિપેર્ડ સમ ટી વાઇલ રામસિંહ ટોક ટુ અલીભાઈ, કે મધર પ્રિપેર્ડ સમ ટી વાઇલ રામસિંહ ટોક ટુ અલીભાઈ, કે જ્યારે રામસિંહ છે એ અલીભાઈ જોડે વાતું કરી રહ્યા હતા ત્યારે માતાએ જે શું બનાવી? તો કે થોડીક ચા છે એ
બનાવી. અલીભાઈ વોઝ અ ટ્રાવેલર, કે તે કોણ હતા? તો કે એક મુસાફર હતા. હુ કવર્ડ લોંગ ડિસ્ટન્સ ઓન ફૂટ ઇન હિમાલયસ માઉન્ટેન, કે હિમાલયના પર્વતો તે ચાલી અને લાંબુ અંતર છે એ કાપતા હતા. હી લવડ ઓબ્ઝર્વ નેચર, તેને શું ગમતું હતું? તો કે કુદરતી જે કાંઈ સૌંદર્ય છે એનું ઓબ્ઝર્વ એટલે કે નિરીક્ષણ કરવું તેને ગમતું હતું. હી વેન્ટ ફ્રોમ વિલેજ ટુ વિલેજ, ટાઉન ટુ ટાઉન ઇન માઉન્ટેન, કે તે પર્વતોમાં માઉન્ટેન સેલિંગ ડ્રાઈડ એપ્રિકોટ, ડ્રાઈડ એપ્રિકોટ એટલે કે સૂકા જરદાળુ, હર્બ્સ એટલે કે ઓસળિયા, એન્ડ મેડિસિન એટલે કે દવા, પ્રિસાઇઝ સ્ટોન્સ એટલે કે કિંમતી પથ્થરો. હી હેડ કલેક્ટ ડ્યુરિંગ હિઝ ટ્રાવેલિંગ, કલેક્ટેડ એટલે કે એકઠું કરવું. કલેક્ટનું V2 શું થશે? તો કે V2 અને V3 બે શું થશે? કલેક્ટેડ. કે ડ્યુરિંગ ટ્રાવેલિંગ, કે તેની મુસાફરી દરમિયાન શું કીધું? કે હી લવડ ઓબ્ઝર્વ નેચર, કે તેને કુદરતી સૌંદર્ય છે એનું નિરીક્ષણ કરવું ગમતું. હી વેન્ટ ફ્રોમ વિલેજ ટુ વિલેજ, ટાઉન ટુ ટાઉન ઇન માઉન્ટેન, સેલિંગ ડ્રાઈડ એપ્રિકોટ્સ, હર્બ્સ, મેડિસિન્સ એન્ડ પ્રિસાઇઝ સ્ટોન્સ હી હેડ કલેક્ટેડ ડ્યુરિંગ હિઝ ટ્રાવેલિંગ, કે તેઓ એક ગામથી બીજે ગામ, એક શહેરથી બીજે શહેર આ પર્વતોમાં જતા. શું કરવા માટે? તો કે સેલિંગ ડ્રાઈડ એપ્રિકોટ, કે સૂકા જરદાળુ, ઓસડિયા, દવાઓ અને કિંમતી પથ્થરો, તેમજ મુસાફરી દરમિયાન તેણે જે કાંઈ એકઠું કર્યું હોય તેને વેચવા માટે જતા હતા. ક્યાં? તો કે એક ગામથી બીજે ગામ અને એક શહેરથી બીજે શહેર. વેર હેવ યુ બીન ધીસ ટાઈમ? આસ્ક રામસિંહ, કે રામસિંહે પૂછ્યું કે વેર હેવ યુ બીન ધીસ ટાઈમ, કે આ સમય દરમિયાન તમે ક્યાં હતા? I went up the high mountain up to the border of India and Tibet, કે રામસિંહે જવાબ આપતા શું કહ્યું? કે I went up the high mountain up to border of India and Tibet, કે ભારત અને તિબેટની સરહદ ઉપર જે ઊંચો પર્વત આવેલો હતો ત્યાં હું હતો. અલોન? આસ્ક નીલમ, કે નીલમે પૂછ્યું તમે એકલા જ ત્યાં હતા? ઓફકોર્સ આઈ એમ યુઝ ટુ ઇટ, કે હા હું તો હંમેશની જેમ એકલો જ હોઉં છું. વેલ આઈ વિલ સ્ટે હિયર ઓનલી ફોર અ નાઇટ, કે સારું હું અહીં, આઈ વિલ એટલે કયો ટેન્સ થયો? સાદો સિમ્પલ ફ્યુચર્સ ટેન્સ, સાદો ભવિષ્ય કાળ. કે આઈ વિલ સ્ટે હિયર ઓનલી ફોર અ નાઇટ, કે હું અહીં ફક્ત એક રાત માટે જ આવ્યો છું. ટુમોરો મોર્નિંગ આઈ શેલ લીવ, હી સેડ, કે આવતીકાલે સવારે હું અહીંથી જતો રહીશ. તેવું કોણે કહ્યું? તો કે અલીભાઈએ. નો અલીભાઈ, નો, કે ના અલીભાઈ ના. વી વોન્ટ લેટ યુ ગો, કે અમે તમને જવા દઈશું નહીં. વોન્ટ છે એ કોનું નકારનું ટૂંકું રૂપ છે? તો કે વિલ નોટનું ટૂંકું રૂપ વોન્ટ, કે વી વોન્ટ લેટ યુ ગો, અમે તમને જવા દઈશું નહીં. યુ હેવ ટુ ટેલ અસ યોર હિલ સ્ટોરીઝ, સેડ નીલમ, કે નીલમે કહ્યું કે તમારે અમને તમારી પર્વતમાં જે કાંઈ પર્વતીય વાર્તાઓ છે એ કહેવાની છે, કે તમને ત્યાં જે અનુભવ થતા હોય એના વિશેની વાર્તા અમને કહેવાની છે. આફ્ટર લોટ ઓફ ઇન્સિસ્ટન્સ એટલે કે આજીજી, હી અગ્રીડ ટુ સ્ટે ફોર 2 days, કે તે લોકોના ઘણા આજીજી પછી તે 2 દિવસ રોકાવા માટે અગ્રીડ થયા, સહમત થયા. ધેટ નાઇટ ધે ઓલ કેપ્ટ અવેક ટીલ લેટ, કે તે દિવસે રાતે તેઓ ટીલ એટલે કે મોડે સુધી, કે ટીલ લેટ કે મોડે સુધી તેઓ જાગ્યા. સિટિંગ ઓન હિઝ બેડ લિસનિંગ ટુ હિઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટ્રાવેલ એક્સપિરિયન્સ, કે તેમની પથારીમાં બેસી અને શું કરતા હતા? તો કે તેના તે અલીભાઈ છે તે પોતાની પર્વતીય મુસાફરીમાં જે કાંઈ અનુભવો થયા હતા. અલોન? આસ્ક નીલમ, નીલમે કહ્યું કે તમે એકલા જ ત્યાં ગયા હતા? ઓફકોર્સ આઈ એમ યુઝ ટુ ઇટ, કે હા હું હંમેશની જેમ એકલો જ હોઉં છું. વેલ આઈ વિલ સ્ટે હિયર ફોર અ નાઇટ, ટુમોરો મોર્નિંગ આઈ શેલ લીવ,
કે હું ફક્ત અહીં એક રાત જ રોકાઈશ, કે તું આવતીકાલે સવારે હું અહીંથી નીકળી જઈશ. હી શેડ, તેવું કોણે કહ્યું? તો કે અલીભાઈએ. નો અલીભાઈ, નો, કે ના અલીભાઈ ના. વી વોન્ટ લેટ યુ ગો, અમે તમને જવા દેશું નહીં. યુ હેવ ટુ ટેલ અસ યોર હિલ સ્ટોરીઝ, કે તમારે અમને તમારી જે પર્વતોની જે વાર્તાઓ છે એ અમને કહેવાની છે. સેડ નીલમ, એવું નીલમે કહ્યું. આફ્ટર લોટ ઓફ ઇન્સિસ્ટન્સ હી અગ્રીડ ટુ સ્ટે ફોર 2 days. કે ઇન્સિસ્ટન્સ એટલે કે આજીજી, કે ખૂબ એ લોકોની આજીજી કરવા છતાં, આગ્રહ કરવા પછી તે ત્યાં 2 દિવસ માટે રોકાયા. ધેટ નાઇટ ધે ઓલ કેપ્ટ અવેક ટીલ લેટ, કે તે દિવસે રાતે તેઓ બધા મોડે સુધી ત્યાં જાગ્યા. સિટિંગ ઓન હિઝ બેડ, કે તેમની પથારીમાં બેસી. લિસનિંગ ટુ હિઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટ્રાવેલ એક્સપિરિયન્સ, કે અલીભાઈના જે રસપ્રદ મુસાફરીના અનુભવો છે એ સાંભળતા હતા. અલીભાઈ બિગન ટેલિંગ હિઝ સ્ટોરી. બિગન છે એ બિગિનનું વીટું છે. બિગન, કે અલીભાઈ બિગેન ટેલિંગ હિઝ સ્ટોરી, કે અલીભાઈએ તેની જે કહાનીઓ છે, વાર્તા છે એ કહેવાનું શરૂ કર્યું. ઇટ વોઝ ઓલમોસ્ટ અ કપલ ઓફ અસ ટુ ધ નિયરેસ્ટ વિલેજ, કે ત્યારે લગભગ કેટલા કપલ ઓફ અર્સ એટલે શું થાય કે લગભગ 2 કલાક, કે ગામની નજીક કેટલા હતા? લગભગ 2 કલાક જ હતા. આઈ વોઝ ઓનલી અ ફ્યુ માઇલ્સ અવે ફ્રોમ ધ બોર્ડર ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ તિબેટ, કે હવે હું ભારત અને તિબેટની સરહદથી થોડાક જ માઇલ દૂર હતો. આઈ વોઝ હંગ્રી એન્ડ સેટ ડાઉન ટુ એન્જોય માય લંચ, કે મને ભૂખ લાગી તેથી હું મારું બપોરનું ભોજન લેવા માટે ત્યાં બેઠો. ઇટ વોઝ ટોટલી ક્વાઇટ એટલે કે શાંતિ. એવરીવેર એક્સેપ્ટ સમ બર્ડ્સ ચીર્પિંગ સમથિંગ. ચીર્પિંગ એટલે કે પક્ષીઓનો કલરવ, કે ઇટ વોઝ ટોટલી ક્વાઇટ, કે ત્યાં સંપૂર્ણપણે એકદમ શાંતિ હતી. એવરીવેર, કે દરેક જગ્યાએ. એક્સેપ્ટ એટલે કે ના સિવાય. સમ બર્ડ્સ ચીર્પિંગ સમટાઇમ્સ, કે થોડાક પક્ષીઓ છે એ કલરવ કરી રહ્યા હતા. એક્સેપ્ટ એટલે કે ના સિવાય. પછી આની પહેલાં પણ મેં તમને કીધું હતું કે 3 એક્સેપ્ટ હોય. ACCEPT એક્સેપ્ટ એટલે સ્વીકારવું, EXCEPT એક્સેપ્ટ એટલે ના સિવાય, અને EXPECT એક્સપેક્ટ એટલે કે અપેક્ષા રાખવી, આશા રાખવી. I had hardly had a few morsel when I heard. morsel એટલે કે કોળિયા, કે હજી તો મેં થોડાક જ કોળિયા લીધા ત્યાં શું સાંભળ્યું? કે heard soft feeble glows, કે એક ધીમોથી ઘુરકવાનો અવાજ છે તેણે સાંભળ્યો. I was alarmed because from the sound I was sure that it was nothing but a bear, કે મને ખાતરી થઈ ગઈ કે તે અવાજ બીજા કોઈનો નથી પરંતુ કોનો હતો? તો કે જે રીંછ છે એનો હતો. I quickly closed my tiffin box and bent low, કે મેં બેન્ટ લો એટલે કે વળી જાઉં, છુપાઈ જાઉં, આમ વાંકા વળી જાઉં. એન્ડ સો ધેટ ધ સ્મેલ ઓફ ફૂડ એન્ડ માય બોડી વેર કેનોટ કેરીડ બાય ધ સ્ટ્રોંગ બ્રીઝ. સ્ટ્રોંગ બ્રીઝ એટલે કે પવનની લહેરો. ટુ ધ મોન્સ્ટર એટલે કે રાક્ષસ. શું કહે છે કે આઈ હેડ હર્ડ અ ફ્યુ ઓફ મોર્ઝલ, કે જ્યારે મેં ખાલી થોડા હજી તો કોળિયા ખાધા ત્યાં તો આઈ હર્ડ સોફ્ટ ફીબલ ગ્રોઝ એટલે કે ઘુરકવાનો અવાજ, કે મેં કોઈના ઘુરકવાનો કે જંગલી પ્રાણીનો બોલવાનો અવાજ સાંભળ્યો. આઈ વોઝ અલાર્મ્ડ, કે મને ખાતરી થઈ ગઈ. બીકોઝ ફ્રોમ ધ સાઉન્ડ, કે અવાજ સાંભળી અને અવાજના કારણે એને ખ્યાલ આવી ગયો કે ઇટ વોઝ નથિંગ બટ બેયર, કે તે બીજું કાંઈ નથી પરંતુ શું છે? તો કે બેર છે, રીંછ છે. આઈ ક્વિકલી ક્લોઝ માય ટિફિન બોક્સ, મેં તરત જ મારું ટિફિન બોક્સ છે એ બંધ કરી દીધું. એન્ડ બેન્ટ લો, અને શું કીધું? કે વાંકા વળી. એન્ડ સોફ્ટ ધ સ્મેલ ફૂડ, કે જેથી
કરી સો ધેટ એટલે કે જેથી કરીને ખોરાકનો અવાજ એટલે શું કહેવાય કે સ્મેલ સુગંધ છે એ તે અને બોડી વેર નોટ કેરીડ બાય ધ સ્ટ્રોંગ બ્રીઝ કે જેથી કરી આ પવનની જે ખૂબ લહેરો આવે છે એ લહેરો દ્વારા તેને તેના ખોરાકની સુગંધ અને તેમની સુગંધ છે એ પ્રાણી સમક્ષ કે પેલા મોન્સ્ટર એટલે કે રીંછ બાજુ તેની સમજ છે પેલા રીંછને ખબર ન પડી જાય કે અહીં કોઈ વ્યક્તિ છે એ છુપાયેલું છે. પ્રાણીને શું હોય કે તેને તેમની સુગંધ દ્વારા પણ એને ખબર પડી જાય કે અહીંયા તેમનો શિકાર છે એ પડેલો છે. આઈ ટુક અપ માય બંબુ સ્ટાફ. ટુ એક કપનું વીટું છે ટુ કપ એટલે કે લીધું કે મેં આઈ ટુક અપ માય બંબુ સ્ટાફ કે મેં બંબુ એક વાંસ છે એનો વાંસ લીધું વિથ ઇટ્સ પોઇન્ટેડ જો આયર્ન એન્ડ કે જ્યાં વાંસની પોઈન્ટ ઉપર કે ઉપર શું હતું તો કે લોખંડનો ધારદાર ભાગ આવેલો હતો. ઇન માય રાઇટ હેન્ડ કે મેં મારા જમણા હાથમાં વાંસનું લાકડું લીધું કે જેમાં પોઈન્ટ ઉપર શું હતું તો કે લોખંડનો ધારદાર સળિયો હતો. એન્ડ અ બિગ ડબલ એડેજ નાઇફ ઇન માય લેફ્ટ હેન્ડ અને મેં ડાબા હાથમાં કે એજ એટલે કે ધારવાળી કેવી લીધી તો કે બે ધારવાળી શું લીધી તો કે છરીઓ લીધી. આઈ ક્રોલ્ડ કેરફુલી ટુ ધ એજ ઓફ માઉન્ટેન એન્ડ લુક ડાઉન ઇન ધ ડીપ નેરો વેલી કે આઈ ક્રોલ એટલે કે પેટ પરથી સરકતા જવું. જેવી રીતે કોઈ ઈયળ હોય સાપ છે એ ચાલે તો એને કેવી રીતે ચાલવું કહેવાય ક્રોલ એટલે કે પેટ દ્વારા પેટનો સહારો લઈને ચાલવું. કે આઈ ક્રોલ્ડ કેરફુલી ટુ ધ એજ ઓફ માઉન્ટેન કે હું પેટથી ઘસરતો એટલે કે ક્યાં પહોંચ્યો તો કે એજ ઓફ માઉન્ટેન કે પર્વતની ધાર પર પહોંચ્યો. ઇન માય રાઇટ હેન્ડ અ બિગ કે માઉન્ટેન એન્ડ લુક ડાઉન ઇન્ટુ ધ ડીપ નેરો વેલી અને પેટ દ્વારા સરકી અને તે ક્યાં ગયો તો કે ડીપ ઇન નેરો વેલી કે તેણે ક્યાં જોયું તો કે એકદમ ઊંડી પહોળી અને સાંકડી કે એકદમ ઊંડી સાંકડી જે ખાણ હતી તેમાં તેણે જોયું. સૂન માય આઈઝ કોટ સાઇટ ઓફ ટુ ટાઇની એટલે કે નાના સ્નો લેપર્સ કપ્સ ઓન સ્મોલ ફ્લેટ પીસીસ ઓફ લેન્ડ ઓન ધ સ્લોપ ઓફ ધ ઓપોઝિટ માઉન્ટેન કે માય આઈઝ કોટ કે મારી આંખે શું જોયું તો કે બે નાના જે હિમચિત્તા છે એને જોયા. તે કેવા હતા તો કે બે નાના હિમચિત્તાના જે કપ્સ એટલે કે બચ્ચા છે એ જોયા. ફ્લેટ પીસ ઓફ લેન્ડ કે તે સુવાળી જે સપાટ જે જમીન હતી ઓપોઝિટ કે તેના માઉન્ટેનની તેનો જે પર્વત ઉપર જે અલીભાઈ હતા એની સામેના બાજુ તેણે તે પેલા બે હિમચિત્તાના બચ્ચા છે એ જોયા. ઓ વાવ વોટ ડીડ ધે લાઈક આસ્ક નીલમ કે નીલમે કહ્યું અરે વાહ તો તે કેવા સુંદર લાગતા હશે. ધે વેર બ્યુટીફુલ ધેર ફલી સ્નો વ્હાઇટ ફરી કોટ મેચ પરફેક્ટ વિથ સ્નો કે તેઓ સુંદર હતા. ફલી એટલે કે એકદમ રૂવાટીવાળું કે સફેદ રૂવાટીવાળા તેમના જાણે કે સફેદ રૂવાટીવાળો એનું જે શરીર હતું એ કેવું લાગતું હતું તો કે ફરી કોટ મેચ વિથ પરફેક્ટલી વિથ વ્હાઇટ સ્નો કે બરફ છે એ પણ સફેદ હોય છે એટલે કે જેમ બરફની સાથે જેમ મેચ થઈ ગયા હોય એવા તે બંને લાગતા હતા. શું કામ તો કે તેની રૂવાટી છે તે કેવી હતી એકદમ વ્હાઇટ કલર સફેદ રંગની હતી. વોટ વેર ધ કપ્સ ડુઈંગ આસ્ક અર્જુને પૂછ્યું કે જે પેલા બચ્ચા છે તે શું કરી રહ્યા હતા. ધે વર પ્લેઇંગ કે તેઓ રમી રહ્યા હતા. ઇચ વન ક્રોચ ઓન ધ સ્નો એન્ડ રોલ્ડ ધેર લવલી ગ્રીન આઈસ એટ ઇચ અધર. ક્રોચ એટલે કે ગલોટિયા ખાવા કે દરેક કે બંને શું કરતા હતા તો કે બરફમાં ગલોટિયા ખાતા હતા. એન્ડ રોલ્ડ ધેર લવલી ગ્રીન આઈસ અને તેની સુંદર મજાની જે લીલી આંખો છે એને આસપાસ ફેરવતા હતા. ધેન વન વુડ જમ્પ ઓન ધ ઓધર અને પછી એકબીજા પર કૂદકાઓ મારી રહ્યા હતા. ધે વુડ રેસલ ફોર અ વાઇલ કે જાણે કે થોડી વાર તો તેઓ બંને કોઈક રેસલર હોય કુસ્તી કરનાર હોય એની જેમ કુસ્તી કરી રહ્યા હતા.
ગ્રોલિંગ સોફ્ટલી અને ધીમેથી ઘૂરકી રહ્યા હતા. ધે વુડ ક્રોચ અગેન એન્ડ રેસલ અગેન કે તેઓ ફરી પાછા ગલોટિયા ખાતા હતા અને કુસ્તી છે એ કરી રહ્યા હતા. વોચિંગ ધેમ વોઝ ફન કે તેમને જોવું તે ખરેખર કેવું લાગતું હતું, એકદમ રમૂજી લાગતું હતું. બટ આઈ વોઝ વરીડ ટુ બીકોઝ ધ મધર લેપર્ડ કુડ નોટ બી સીન એનીવર કે આઈ વોઝ વરીડ કે પરંતુ મને એ બાબતની ચિંતા હતી કારણ કે બીકોઝ કે ધ મધર લેપર્ડ કુડ નોટ બી સી એનીવેર કે જે જે ચિત્તા છે એની માતા છે એ ક્યાંય જોવા મળી રહી ન હતી. સીન છે કોનું છે? V3 તો કે સીનું. અહીંયા આખું વાક્ય છે શેમાં આપેલું છે તો કે પેસિવ વોઇસમાં કે આઈ વોઝ વરીડ ટુ બીકોઝ મધર લેપર્ડ કુડ નોટ બી સીન એનીવેર. કઈ પેસિવ વોઇસમાં આવ્યું? ધ મધર ઇઝ વેરી ફિરોશિયસ. ફિરોશિયસ એટલે કે એકદમ જે શું કહેવાય કે હિંસક કે ધ મધર ઇઝ વેરી ફિરોશિયસ વેન સી ઇઝ વિથ હર કપ્સ કે જ્યારે તે ચિત્તાની માતા છે તેમને બચ્ચાઓ સાથે હોય છે ત્યારે તે કેવી હોય છે? એકદમ હિંસક હોય છે. ધેન વોટ હેપન? આસ્ક નીલમ કે તો પછી શું બન્યું? નીલમે પૂછ્યું. વેલ આઈ કેપ્ટ ક્લોઝ ટુ ધ ગ્રાઉન્ડ ઓન માય બેલી કે હું મારા પેટ વડે શું કર્યું તો કે તે ગ્રાઉન્ડ કે જ્યાં પેલા હતા એની નજીક પહોંચવા ગયું. આઈ વોઝ વરીડ ઇફ ધ મધર વોઝ અરાઉન્ડ કે અને મને એ વાતની પણ ચિંતા હતી કે જો આસપાસ ક્યાંય એની માતા હશે તો. સૂન આઈ સો અ વેરી સ્ટ્રેન્જ થિંગ હેપન અને તરત જ સૂન એટલે કે તરત જ મેં કંઈક વિચિત્ર ઘટના બનતી જોઈ. All of a sudden, huge black bear came growling from the trees and rushed toward the cubs. કે all of sudden એટલે કે અચાનક જ હ્યુઝ બ્લેક બિયર કે એક મોટું વિશાળ કાળું રીંછ છે કેમ ગ્રોલિંગ ફ્રોમ ધ ટ્રી કે વૃક્ષ ઉપરથી ઘુરકતું તે આવ્યું. એન્ડ રસ્ટ એટલે કે ઘસી જવું ટુવર્ડ ધ કપ્સ કે પેલા હિમચિત્તાના બચ્ચા હતા એના તરફ ઘસી ગયું જતું રહ્યું. નાવ આઈ વોઝ વરીડ મોર અબાઉટ ધ કપ્સ ધેન મી કે હવે મને મારા કરતાં પેલા બચ્ચાની ખૂબ ચિંતા હતી. વિધિન નો ટાઈમ કે થોડીક જ ક્ષણોમાં આઈ હર્ડ અ બ્યુટિફુલ ડિફેન્ડિંગ રોર ઓફ એંગર ફ્રોમ જસ્ટ અ ફ્યુ મીટર્સ અવે ફ્રોમ મી કે થોડીક જ ક્ષણોમાં મેં એક ડિફેન્ડિંગ એટલે કે એકદમ મોટેથી કાન ફાડી નાખે તેવો અવાજ છે એ સાંભળ્યો. કોનો? તો કે ફ્યુ મીટર્સ અવે કે મારાથી થોડા મીટર દૂર કે એકદમ મોટો અવાજ કાન ફાડી નાખે તેવો અવાજ સાંભળ્યો. To my horror and surprise, a big white cat, a mother snow leopard, appeared jumping down on a nearby huge rock. કે મારા ગભરાટ અને આશ્ચર્યની વચ્ચે અ બિગ વ્હાઇટ કેટ કે મોટી સફેદ બિલાડી એટલે કોણ? તો કે પેલી હિમચિત્તાની માં. મધર સ્નો લેપર્ડ કે માતા જે માદા સ્નો લેપર્ડ છે એ જે પેલા મધર સ્નો લેપર્ડ કે હિમચિત્તાની માતા છે એટલે કે માદા ચિત્તા. અપિયર્ડ જમ્પિંગ ડાઉન ઓન અ નિયરબાય હ્યુઝ રોક કે એક વિશાળ પથ્થર પરથી તે જમ્પિંગ ડાઉન કે વિશાળ પથ્થર પરથી તે કૂદી. ઘોષ એક્સલેમ અર્જુન કે અરે ભગવાન અર્જુને કહ્યું. હાઉ હોરિફાઈડ એડેડ નીલમ કે કેવું ભયાનક હશે નીલમે ઉમેરતા કહ્યું. કીપ ક્વાઇટ સેડ ધેર મધર ઇમ્પેશન્ટલી એટલે કે અધીરાયપૂર્વક. કીપ ક્વાઇટ એટલે કે શાંતિ રાખો કે નીલમ અને અર્જુનની માતાએ શું કીધું? એકદમ અધીરાયપૂર્વક કહ્યું કે શાંતિ રાખો. વોટ હેપન ધેન તો પછી શું થયું? થેન્ક ગોડ આઈ વોઝ લકી ફોર હર આઈઝ વેર ફિક્સ્ડ ઓન હર કપ્સ કે
આ ભગવાનનો આભાર માનું કે આઈ વોઝ લકી, કે હું ભાગ્યશાળી હતો. હર આઈઝ, કે પેલી જે ચિત્તાની માતાની નજર છે એ કોના ઉપર હતી તો કે તેમના બચ્ચા પર હતી. એન્ડ શી ડીડન્ટ લુક અપ એટ મી, કે તે મને જોઈ શકી ન હતી. વિથિન મોમેન્ટ, થોડીક જ ક્ષણોમાં, ધ મધર લેપર્ડ લીપ્ડ એટલે કે કૂદવું, લીપ ડાઉન ટુ ધ કપ્સ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ, કે થોડીક જ ક્ષણોમાં પેલી ચિત્તાની જે દીપડાની જે માતા છે એ શું કર્યું તો કે તેના બચ્ચા પર કૂદી. શા માટે તો કે પ્રોટેક્ટ ધેમ, કે તેઓના રક્ષણ માટે. સ્પ્રિંગિંગ અપ ઇન ધ એર, કે જાણે હવામાંથી સ્પ્રિંગ ઉછળે એમ તે કૂદી. સી લેન્ડેડ સ્ટ્રેટ ઓન ધ બિયર ફિયર્સલી એન્ડ ફિયરલેસલી, કે તે એકદમ હિંસક રીતે અને ડર્યા વિના પેલા સીધો જ પેલા કોના ઉપર કૂદી તો કે પેલા રીંછ પર કૂદી. ધ બેયર લોસ્ટ હિઝ બેલેન્સ, અને પેલું રીંછ છે એ પોતાનું સમતોલન છે એણે ગુમાવ્યું. ધ વાયોલેન્ટ વાઇલ્ડ બીસ્ટ વેન્ટ રોલિંગ ડાઉન ધ સ્ટીપ સ્નો સ્લોપ, tumbling on each other till they landed in the narrow valley with a loud thud. કે શું થયું? વાયોલેન્ટ વાઇલ્ડ બીસ્ટ એટલે કે જંગલી હિંસક જંગલી પ્રાણી. વેન્ટ રોલિંગ ડાઉન ધ સ્ટેપ, કે તે કોના ઉપર તો કે એકદમ કે ગલોટિયા ખાધા એકદમ મોટેથી ઊંચેથી. સ્નો સ્લોપ, કે બરફમાં લપસતા. ટમ્બલિંગ ઓન ઈચ અધર, એકબીજા સાથે લડાઈ કરતા, ગલોટિયા ખાતા. ટીલ ધે લેન્ડેડ ઇન ધ નેરો વેલી લાઉડ થડ, કે એકદમ મોટા અવાજથી એકબીજા સાથે લડતા, બરફમાં લપસતા, ગલોટિયા ખાટતા, કે જ્યાં સુધી તેઓ લડ્યા ત્યાં સુધી તેઓ લડી અને પછી ક્યાં પડ્યા તો કે એક મોટા અવાજ સાથે એક સાંકડી ખીણ હતી તેમાં બંને પડ્યા. કોણ? તો કે રીંછ અને પેલી માદા ચિત્તા. ક્રેન્ક્ડ બાય નેક એન્ડ સો ડીડ ધ ટુ ફ્રાઇટન કપ્સ, કે માય નેક, મેં મારી ડોગ છે ક્રેન્ક એટલે કે આમ ઊંચી કરી અને જોયું કે ધ ટુ ફ્રાઇટન કપ, કે બે ગભરાઈ ગયેલા પેલા ચિત્તાના બચ્ચા. ધ મધર ઇન્સ્ટિક્ટ of protecting her young ones is very strong. અલીભાઈ કે શું કીધું? She is always ready to fight unto death for her young ones, કે said રામસિંહ, કે રામસિંહે શું કીધું કે મધર ઇન્સ્ટિંક્ટ of protecting her young ones is very strong, કે માતા છે તે તેમના બચ્ચાને ખૂબ જ એકદમ સ્ટ્રોંગલી રીતે તેમના બહાદુરીપૂર્વક તેમના બચ્ચાનું રક્ષણ કરે છે. She is always ready for fight unto death of her young ones, કે તે હંમેશા કે તેમના બચ્ચાના રક્ષણ માટે તેમના મૃત્યુ થાય અંત સુધી તે લડવા તૈયાર રહે છે એવું રામસિંહે અલીભાઈને કહ્યું. યસ યુ આર રાઇટ, કે હા તમે સાચા છો. સેડ ધ મધર lovingly looking at the smiling face of નીલમ and અર્જુન, કે નીલમ અને અર્જુનની સામે પ્રેમપૂર્વક જોઈ અને હાસ્ય સ્મિત સાથે તેણે કીધું કે હા તમે સાચા છો. અલીભાઈએ તેમની વાર્તા કહેવાનું ચાલુ રાખ્યું. The huge bear 3 times the size of the mother leopard stood on his hind leg, કે પેલો શું કીધું કે હ્યુજ બિયર, કે વિશાળ બિયર છે એ 3 વાર કે પેલી મધર લેપર્ડ છે એની સામે ઊભો થયો અને પાછો તેના પગ દ્વારા નીચે પડી ગયો. હી સ્ટ્રેચ આઉટ હિઝ બિગ પો વિથ સ્ટ્રોંગ શાર્પ નેલ્સ, કે તેણે તેના મોટા જે શું કીધું કે બિગ પો એટલે કે એનો પંજામાંથી શું કર્યું તો કે સ્ટ્રોંગ શાર્પ નેલ,
કે વિશાળ એકદમ મજબૂત અને તીક્ષ્ણ ધારવાળા જે નહોર છે એ કાઢ્યા. હી શોડ હિઝ ટીથ એન્ડ ગ્રોલ, કે તેણે તેના દાંત બતાવ્યા અને ગ્રોલ અને એકદમ ઘુરક્યો. ધ મધર સ્નો લેપર્ડ લુક એટ હિમ ફોર અ સેકન્ડ, કે થોડી સેકન્ડ માટે જે પેલી ચિત્તાઓની લેપર્ડ દીપડાઓની માતા હતી તેણે તેની સામે જોયું. સ્નેલ્ડ એન્ડ વિથ અ લિપ નોક ડાઉન ધ બ્લેક મોન્સ્ટર, કે સ્નેલ્ડ એટલે કે એકદમ ગર્જના પૂર્વક ઘૂરકી બોલી, એન્ડ વિથ લિપ એટલે કે કૂદકો મારો, લિપ ડાઉન નોક ડાઉન ટુ ધ બ્લેક મોન્સ્ટર. બ્લેક મોન્સ્ટર એટલે કે પેલું બેર, અને જે પેલું કાળું રીંછ હતું એના ઉપર તેણે કૂદી. The whole valley echo with the sound of their fight, કે આખી ખીણમાં તેઓના લડવાનો અવાજ આવી રહ્યો હતો. The snow leopard was swift and jumped about from his side to side, tearing away big pieces of black furry skin to the bear. શું કીધું કે સ્નો લેપર્ડ કે પેલી હિમ ચિત્તા છે એ શું કરે છે કે સ્વિફ્ટ એકદમ ઝડપથી જમ્પ અબાઉટ ફ્રોમ સાઇડ ટુ સાઇડ, કે આ બાજુથી પેલી બાજુ એકદમ ઝડપથી કૂદે છે. એન્ડ ટીયરિંગ અવે બિગ પીસીસ ઓફ બ્લેક ફરી સ્કિન ઓફ ધ બેયર, કે તેમના શું કરે છે તો કે કાળા રંગનું જે પેલું રીંછ છે એને ટીયર એટલે કે ચીરવું, બિગ પીસીસ ઓફ બ્લેક ફરી, કે એનું જે કાળા રંગની જે એકદમ રૂવાટીદાર શરીર છે એને શું કરે છે એકદમ મોટા એકદમ વધારે ચીરી નાખે છે. સ્કિન ઓફ ધ બિયર એટલે કે પેલા બિયરની ચામડી છે એને ચીરી નાખે છે. The bulky and slow bear failed to injure his enemy, અને પેલું કાળું અને રીંછ છે એ શું થાય છે તો કે ફેલ ટુ ઇન્જર હિઝ એનિમી. એનિમી એટલે કે દુશ્મનને, ઇન્જર્ડ એટલે કે ઘવાવું, કે તે રીંછ છે એ તેના એનિમીની સામે હારી જાય છે અને ઘવાઈ જાય છે. ધ ફાઇટ લાસ્ટેડ ફોર અબાઉટ 10 મિનિટ, અને આ લડાઈ છે લગભગ કેટલા મિનિટ સુધી ચાલી તો કે 10 મિનિટ સુધી ચાલી. ધ બેર વોઝ બ્લીડિંગ હિયર એન્ડ ધેર, કે પેલું રીંછ છે એ લોહીથી હતું, આ બાજુથી પેલી બાજુ જતું હતું, લોહીથી લથપથતું. વેન એવર જ્યારે ધ લેપર્ડ અટેક ધ બેયર લિફ્ટેડ હિઝ હ્યુઝ પો ટુ કવર્ડ હિઝ ફેસ, કે જ્યારે પેલો લેપર્ડ છે એ એના ઉપર અટેક કરતો હતો, હુમલો કરતો હતો, ત્યારે પેલું બિયર છે એ શું કરતું હતું તો કે હ્યુઝ પો, કે તેમના જે વિશાળ પંજા હતા એના દ્વારા તેના જે ફેસ છે એને શું કરી દેતું હતું, કવર કરી દેતું હતું, ઢાંકી દેતું હતું. The bear was now trying to escape to save his life, કે બિયર છે ઇસ્કેપ એટલે કે છોડાવવું, કે બિયર છે હવે પોતાની જાતને બચાવવા માટે છોડાવવાની ટ્રાય એટલે કે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. They both move further and further till they disappear round the huge mountain, કે બોથ મૂડ કે બંને છે એ આગળ અને આગળ જઈ રહ્યા હતા, કે ટીલ ધે ડિસઅપિયર રાઉન્ડ ધ હ્યુજ વિશાળ, કે જ્યાં સુધી તે વિશાળ પર્વતમાં અદૃશ્ય થઈ ગયા. ડિસઅપિયર એટલે કે અદૃશ્ય, કે અદૃશ્ય થઈ ગયા ત્યાં સુધી તેઓ આગળ અને આગળ જઈ રહ્યા હતા. આઈ કુડ નોટ સી ધેમ ફોર અ વાઇલ, કે હવે થોડા સમય માટે ક્ષણો માટે પણ હવે હું તેને જોઈ શકતો ન હતો. કુડ હિયર ધ ગ્રોલ એન્ડ સ્નેર, કે ફક્ત તેનો ઘુરકવાનો અને ત્રાડુકવાનો અવાજ જ સંભળાઈ રહ્યો હતો. ધેન ધ વેલી વોઝ કામ એન્ડ ક્વાઇટ વન્સ અગેન, કે હવે ફરી પાછી ખીણ છે તે કેવી થઈ ગઈ હતી તો કે એકદમ શાંત થઈ ગઈ, ધીર ગંભીર આપણે કહીએ ને એકદમ શાંત અને એકદમ શાંત થઈ ગઈ હતી. The mother reappeared and ran up to her cubs. Reappeared એટલે કે ફરી દેખાવું, કે પેલી મધર છે હિમ ચિત્તાની એ ફરી દેખાણી, અને રેન અપ એ કોનું છે વીટું તો કે રન અપનું, કે તેના બચ્ચાઓ પાસે દોડી ગઈ. સી સ્મેલ્ટ, સ્મેલનું વીટું છે સ્મેલ્ટ, કે સી સ્મેલ્ટ એન્ડ લિક્ડ them over and over again to make sure that they were not hurt by the bear, કે તેણે શું કર્યું તો કે સ્મેલ્ટ એટલે કે સૂંઘ્યું, લિક્ડ એટલે કે ચાટવું, ધ ઓવર એન્ડ ઓવર અગેન
મેક શ્યોર કે વારે વારે એણે ખાતરી કરવા માટે તેમના બચ્ચાને ચાટ્યા અને સૂંઘ્યા કે પેલા રીંછ છે તેને કાંઈ નુકસાન પહોંચાડ્યું નથી ને. The three then climb up the mountain and disappear. શું કીધું કે the three then climb up, અને પછી climb up એટલે કે કૂદવું, કે આ ત્રણેય છે એ કૂદી, માઉન્ટેન કૂદી અને જતા રહ્યા, અને પેલો પર્વત છે કેવો થઈ ગયો, પર્વતમાં તેઓ ત્રણેય અદૃશ્ય થઈ ગયા. તમે ઘણીવાર જોજો કે પ્રાણીઓ છે કોઈ પણ તેના બચ્ચાને છે એને શું કરે તો કે સૂંઘે, કે પહેલાં તો સૂંઘે કે આ તેનું જ બચ્ચું છે ને એને કોઈએ કાંઈ હાનિ નથી પહોંચાડી ને, એટલે પ્રાણી એટલે એવી જ રીતે આ જે પેલી માદા ચિત્તા છે એ પણ શું કરે છે કે તેમના બચ્ચાને સૂંઘે છે કે શું પેલા રીંછે તેને કાંઈ હાનિ પહોંચાડી નથી ને. ધેન પછી થ્રી ક્લાઇમ્બ અપ ધ માઉન્ટેન, કે ત્રણેય આ જે બે બચ્ચા અને તેની માતા છે એ પર્વતમાં અદૃશ્ય થઈ ગયા. યુ મસ્ટ હેવ ફેલ્ટ વેરી રિલીવ સેડ નીલમ. રિલીફ એટલે રાહત મેળવી, રિલીફનું વીટું છે રિલીવ્ડ, કે યુ મસ્ટ હેવ ફેલ્ટ વેરી રિલીફ સેડ નીલમ, તો કે તો તમને હવે ખૂબ જ રાહત થઈ હશે એવું નીલમે કહ્યું. અહીંયા મસ્ટ હેવ એ શું આવ્યું કે પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરી, કે પૂર્ણ મોડલ ઓક્ઝિલરી તરીકે સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે મસ્ટ હેવનો ઉપયોગ થયો છે. અને મસ્ટ હેવ ફરજિયાતપણે કોઈ કાર્ય કરવાની કે ફરજિયાતપણું દર્શાવવાનું હોય ત્યારે આ પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરીનો ઉપયોગ થાય. શું કીધું કે યુ મસ્ટ હેવ ફેલ્ટ, ફીલનું વીટું શું થશે ફેલ્ટ, રિલીફનું વીટું છે, કે તો હવે તમને એકદમ શાંતિ અનુભવ્યા કે રાહત અનુભવ્યા હશો નીલમે કહ્યું. ક્વાઇટ કે ચોક્કસ. આઈ સ્ટેડ ઇન ધેટ પોઝિશન for some more time and watch the family disappear in the woods, કે આઈ સ્ટે ધેટ મેં આ જ પોઝિશનમાં એ સ્થિતિમાં રહીને થોડો સમય માટે એ સ્થિતિમાં રહી અને જોયું તો ફેમિલી ડિસઅપિયર ઇન ધ વુડ્સ, કે પેલું ચિત્તાનું પરિવાર છે એ જંગલમાં અદૃશ્ય થઈ ગયું. વેવિંગ ધેર ટેલ્સ, કેવી રીતે અદૃશ્ય થયું તો કે તેમની પૂંછડીઓ હલાવતું જંગલમાં અદૃશ્ય થઈ ગયું. આઈ ઓલ્સો વેવડ માય હેન્ડ એન્ડ સેડ ગુડ બાય, કે મેં પણ મારા હાથ છે એ હલાવ્યા અને કહ્યું કે આવજો. બટ વોટ હેપન ટુ ધ બિયર આસ્ક અર્જુન ઈગરલી એટલે એકદમ આતુરતાથી. પરંતુ અર્જુને એકદમ આતુરતાપૂર્વક પૂછ્યું કે તો પેલા બિયરનું શું થયું. ગોડ નોઝ, કે ભગવાન જાણે. ઓલ આઈ નો ઇઝ ધેટ ધ કમિંગ ઓફ ધ બિયર વોઝ અ બ્લેસિંગ ફોર મી બિકોઝ ઇટ રિયલી સેવ્ડ મી, કે ભગવાન જાણે. ઓલ આઈ નોઝ, કે એ બધામાં મને એ ખબર પડી કે કમિંગ ઓફ બેર, કે રીંછનું આવું એ મારા માટે શું બન્યું, એક આશીર્વાદરૂપ બન્યું. બ્લેસિંગ ઓફ ફોર મી, કે મારા માટે આશીર્વાદ બન્યું. બિકોઝ, કારણ કે ઇટ રિયલી સેવ મી, કે કારણ કે તેણે ખરેખર મને બચાવ્યો હતો. આઈ થેન્ક ગોડ ફોર સેવિંગ ધ બિગ કપ્સ એન્ડ મી ટુ, કે હું ભગવાનનો આભાર માનીશ કે ફોર સેવિંગ કપ્સ એન્ડ મી ટુ, કે પેલા બચ્ચાઓને બચાવ્યા એ માટે અને મને પણ બચાવ્યો એ માટે કે હું ભગવાનનો આભાર માનું છું. અહીં લેસન છે પૂરું થાય છે. આવી જ રીતે એટલે કે જે પેલું કેવી રીતે રીંછ છે એ લેખક માટે આશીર્વાદરૂપ બન્યું એ અહીં લેસનમાં જણાવ્યું, અને કેવી રીતે પેલી માદા ચિત્તા છે એ પોતાના બચ્ચાના રક્ષણ માટે કે તેમના દુશ્મનો સામે છે એ લડે છે એનું વર્ણન છે એ આખું અહીં આ લેસનમાં રજૂ કર્યું હતું. હવે આપણે ગ્લોસરી જોઈએ તો પેલું છે ડેશિંગ એટલે કે રનિંગ વિથ ગ્રેટ હરી, કે એકદમ ઘસી જવું. રનિંગ વિથ ગ્રેટ હરી, એકદમ ઝડપથી દોડી આવવું. વોર્મથ એટલે કે અફેક્શન. એન્થ્યુઝિયાસિઝમ એટલે કે આકર્ષણ. એન્થ્યુઝિયાસિઝમ ઉત્સાહ. એપ્રિકોટ એટલે કે જ્યુસી અથવા તો સોફ્ટ ફ્રૂટ of an orange yellow color resembling a small peach, કે પીચ જેવા નાના પીળા રંગના
फ्रूट जेम के जेम येलो कलरना ऑरेंज जेवा। हर्ब्स एटले के एनी प्लांट्स विथ लीव्स सीड्स और फ्लावर यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड मेडिसिन और परफ्यूम के एवा घणा પાંદડા होय के दवा होय के फूल होय अलग अलग प्रकारना जेनो खोराक तरीके दवा तरीके के कोईपण जातना परफ्यूममां आपणे तेमनो उपयोग करी शकीए। टूंकमां आपणे जे ओसडिया कहीए ते। प्रीसाइज एटले के वेल्युएबल किंमती। इंसिस्टन्स एटले के डिमांड रिक्वेस्ट आजीजी विनंती। चीरपिंग एटले के शॉर्ट शार्प हाई पिच साउंड ऑफ स्मॉल बर्ड और एन इंसेक्ट्स के कोई पण नानो अने एकदम तीणो अवाज कोनो तो के पछी ए नाना पक्षीओ होय के जीवजंतु होय। मोर्जल एटले के स्मॉल पीस ऑफ और अमाउंट ऑफ फूड माउथ शुं कीधुं के माउथफुल बाइट एटले के कोळिया आपणे खोराकना जे कोळिया लईए ने बट ए फीबल एटले के वीक नबळू ग्रोल एटले घुरकू ब्रीज एटले के जेंटल विंड पवननी लहेरो स्टाफ एटले के लॉन्ग स्टिक के लांबी लाकड़ी used a support when walking or climbing or as weapon के वेपन एटले के एनो क्यारे उपयोग लांबी एवी लाकड़ी के जेनो उपयोग क्यारे करवामां आवे के चालवामां के कोई पर्वत चढ़वामां अथवा तो कोई शस्त्र तरीके आपणे एमनो उपयोग करीए। क्रोल एटले के मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड्स एंड knees or by dragging the body close to the ground। क्रोल एटले के एवी रीते जमीन पर आगळ वधवू के हाथनो अने गोठणनो सहारो लई अने पगे पेट द्वारा के आपणे ड्रेग करता करता लंबा एकदम ड्रेग करता करता शरीरनो आसरो शुं कीधुं के हाथ गोठण अने शरीर पेटनो बॉडीनो शरीरनो आसरो लई अने आपणे चालू। एज एटले के आउटसाइड लिमिट ऑफ सरफेस के सपाटीनी जे आपणे धार कहीए एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के कोईपण वस्तु के सपाटीनी धार। वेली एटले के लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन टिपिकली विथ अ रिवर और स्ट्रीम फ्लो थ्रू इट। शुं कीधुं के एवी जग्या के जे कोई पर्वतो के टेकरीओनी वच्चे आवेली होय अने घणी वखत एमनी वच्चेथी कोई नदी के झरણા छे ए पण वही रह्या होय। फूल फ्लाय एटले के हेविंग ए सॉफ्ट फर ऑल ओवर के आखा शरीर पर जे सफेद जे रुवाटी होय ते। फरी एटले के कवर्ड विथ फर के रुवाटी वाळू। क्राउच एटले के अडोप्ट अ बॉडी पोजिशन where the knees are bent and the upper body is brought forward and down के बॉडी क्रोच एटले के बॉडीनी एवी परिस्थिति एवी स्थितिमां लावવું के ज्यां गोठणिया वडे ઊભું થઈ અને શું કીધું કે ફોરવર્ડ એન્ડ ડાઉન આગળ ઝૂકવું। આપણે જેમ ગોઠણ વડે આમ ઊભા થઈને આમ જોઈએ આગળ ઝૂકીને જોઈએ એવું। રેશલ એટલે કે ટેક પાર્ટ ઇન એ ફાઇટ trying to throw or knock down the opponent to the ground के रेसलर एटले के आपणो जे हरीफ होय एनी सामे मैदानमां शुं कर्युं के कुस्ती करवा माटे उतरवुं। फिरोशियस एटले के सेवेजली फियर्स क्रूअल वायलंट हिंसक घातकी। डिफेंडिंग एटले के सो लाउड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू हियर एनीथिंग एल्स के एकदम मोटो अवाज के जे सांभळवा माटे केवो होय अशक्य होय। होरिफाइंग एटले के फील्ड विथ होरर एकदम भयजनक। सो ग्रेटली एटले के एकदम भयजनक के जेनाथी आपणे एकदम आश्चर्य अनुभवीए एवो। स्प्रिंगिंग एटले के लीपिंग फियर्सली एंग्रीली एटले एकदम गुस्सापूर्वक हिंसकपूर्वक कूदવું। स्टीप एटले के हेविंग अ शार्प फॉल डाउनवर्ड एटले के एकदम तीक्ष्ण रीते नीचेनी तरफ फेंकવું। टम्बलिंग ऑन एटले के रोलिंग डाउन फॉलिंग ऑन ईच अदर गलोटिया खावा एकबीजा साथे गलोटिया खावा। क्रेन्ड एटले के स्ट्रेच्ड खेंचવું।
સ્નેલ એટલે કે મેક એન અગ્રેસિવ ગ્રોલ વિથ અ બેડ ટીથ કે ઓફ એન એનિમલ કે દાંત પીસી અને ક્રોલ ગર્જના કરવી કોને તો કે કોઈ પ્રાણી સાથે. સ્વિફ્ટ એટલે કે ફાસ્ટ, ક્વિક, રેપિડ એટલે કે ઝડપથી, વુડ એટલે કે ફોરેસ્ટ જંગલ. આ મોટા ભાગે ગ્લોસરી છે એમાં પૂછાય કે તમને પ્રશ્ન હોય કે એકમાં સિમિલર વર્ડ્સ કીધો હોય કે સિનોનિમ્સ કીધું હોય તો એવો પ્રશ્ન છે શેમાંથી હોય તો કે ગ્લોસરી આધારિત હોઈ શકે. અહીં આપણું યુનિટ 2 છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. યુનિટ 2ના જે યુનિટ 1નું એમાં રીડ 1 અને રીડ 2ની શોર્ટ નોટ અને ટેક્સ્ટમાંથી જે એક્સ્ટ્રેક્ટમાંથી જે ક્વેશ્ચન પૂછેલા હોય એ હું તમને ફોટો સેન્ડ કરી દઈશ અને એ તમારે તમારી ફેર બુકમાં લખી લેવાનું છે. ક્વેશ્ચન છે અને શોર્ટ નોટ છે બંને રીડની. હવે એના પછીનું નેક્સ્ટ યુનિટ છે આપણે પછી સમજશું.